کو فکر ہے نہ رشتہ داروں کو فکر ہے. ایک عجیب و غریب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے. کچھ لوگ ہیں معاشرے میں جو فکر کر رہے ہیں. عمومی طور پر شکایت ہے بچوں کی, عمومی طور پر شکایت ہے گھر والوں کی, عمومی طور سے گھروں کے اندر میں آپس میں نااتفاقیوں کے معاملے ہمارے سامنے ہیں. ان سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت میں جمعیت علماء پورے ملک کے اندر میں صرف کیج میں نہیں, صرف نیکپور یا بھیڑ میں نہیں, امباجوگائے میں پورے ملک کے اندر میں محنت ہو رہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو راتوں میں 10 بجے تک, 11 بجے تک, 12 بجے تک ہوٹلوں کے ٹیبلوں پر, دکانوں کے بٹوں پر, گھروں کے بٹوں پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں اور 5 جگہوں پر وائی فائی اور پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں جو بچوں کو مل رہی ہے, فون کے بٹنوں کے دباتے ہوئے اپنی راتوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. معاشرے کے اندر میں بگاڑ آ رہا ہے. نوجوان نسلیں راتوں کو جاگتی ہیں اور صبح کو اٹھتی نہیں. فجر کی نماز چھوٹ گئی. مسلمان آسانی سے کہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے بازار میں جانے والے کے ہاتھ میں بولو کس کا جھنڈا ہوتا ہے, بولو نا بھئی, آپ سے تو پوچھنا پڑے گا نا. نماز پڑھنے والے کے ہاتھ میں جب نماز پڑھ کے بازار میں جا رہا ہے تو ایمان کا جھنڈا یہی ہے نا, اور اگر نماز کو چھوڑ کر کے بازار میں جا رہا ہے تو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ایک دفعہ ہم ایسی بھیڑ میں گزر رہے تھے, کچھ نوجوان رات میں 11 بجے مل گئے. میں نے کہا بیٹے بہت اچھی بات ہے آپ جاگ رہے ہیں, کچھ رات کے جاگنے کا نفع مجھے بھی بتا دو. 150 اگر ملتے ہوں گے تو میں بھی 12 بجے تک جاگ. کبھی کبھی کچھ کام الٹے بھی ہوتے ہیں, کبھی کچھ کام سیدھے بھی ہوتے ہیں. اس وقت میں جو حال ہے راتوں کے جاگنے کی طرف میں عام طور پر ہم ایک دوسرے کی شکایتوں میں ملوث ہیں. ماں باپ سے گزارش ہے کہ پہلے خود پابند ہو نماز کے. ماں باپ سے گزارش ہے کہ اولاد کو برا بلا نہ کہے. خاص طور سے ماں سے گزارش ہے کہ آسانی سے کہتی ہیں کہ تیرا ستیہ ناش ہو اور تیرا برباد ہو, تو ہلاک ہو جائے, تو دفع ہو جا اور تو فلاں ہو جا. اپنی زبان سے ماں یہ جملے نکالتی ہے اور بسا اوقات اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ماں کے یہ جملے اس کی اولاد کے حق میں قبول ہو جاتے ہیں, اور اس جملے کے قبول ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بچے کی زندگی برباد اور ہلاک ہو جاتی ہے. بولو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے تو میں ثبوت کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں. میں تو دلی, بمبئی اور کلکتہ اور پنجاب سے آیا ہوں نہیں ہوں. میں آپ کے پڑوس کا پڑوسی ہوں, نیتو سے آیا ہوں. یہ اپنے کانوں سے سنی ہوئی آوازیں ہیں. تیرا ستیہ ناش ہو. جب ماں کا یہ جملہ ہے بسا اوقات خدا کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے, وہ الفاظ اللہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور جب بچے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے تو پھر ماں پریشان, باپ پریشان, گھر والے پریشان. اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ ستیہ ناش کیا ہے؟ اگر کسی کا بیٹا شراب پی رہا ہے تو ستیہ ناش ہے یا ناش ہے؟ کسی کا بیٹا اگر جگاری ہے تو کیا ہے؟ کسی کا بیٹا اگر کسی گندے حالات کے اندر میں مبتلا ہے تو کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ان ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں, اپنے عزیز و اقارب کے حق میں, اپنے پڑوسیوں کے حق میں, اپنے اور دیگر لوگوں کے حق میں اپنی زبانوں کا استعمال کرنے کے اندر میں احتیاط کیجیے. غلط جملے سے بچنے کا وقت ہے. اپنی زبانوں سے غلط جملوں کو مت نکالو. خاص طور سے اولاد کے حق میں اپنی زبانوں سے غلط جملوں میں بچنے کا وقت ہے. ماں کے لیے ضروری ہے, اسی طرح باپ کے لیے ضروری ہے, اسی طرح اہل خانہ کے لیے ضروری ہے. یہی منشا ہے اصلاح معاشرے کا کہ ماں کی زندگی کے اندر میں اولاد کے تعلق سے کچھ فکر آ جائے. میں تو جہاں مجھے موقع ملتا ہے عزیز و اقارب میں تو میں پوچھتا ہوں کہ تربیت تو نہیں کی,
तालीम भी नहीं दी, कुछ तो नहीं किया। अब जो वक्त बचा है तुम्हारे पास में, क्या तुम्हारे ऊपर में 5 वक्ता नमाज फर्ज नहीं है? माँ जब नमाज नहीं पढ़ रही तो दुआ क्या करेगी? और 5 वक्ता नहीं पढ़ रही है तो शास्त और इशराक क्या पढ़ेगी? और 4 इशराक और तहज्जुद क्या पढ़ेगी? और रातों के रुकने के अंदर में जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना औलाद के लिए नहीं है, तो औलाद के हक में अल्लाह की तरफ से रहमत कहां से मंगाई? कुछ सोचो। ओ माओ बहनों, जिन तक के मेरी आवाज पहुंच रही है, नमाजों की एहतमाम की फिक्र करे, नमाजों के पाबंदी की फिक्र करे, रातों को उठकर अल्लाह के सामने अपनी औलाद के दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए गिड़गिड़ाए कि ए मौला, मेरे नस्लों के दीन और दुनिया, मेरी नस्लों की दुनिया और आखिरत, मेरे नस्लों की भलाई के फैसले फरमा। ये रातों में उठ करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का अल्लाह के रसूल के जिंदगी से हमको सबूत मिलता है। कहां जिंदगियां गुजारे। हजरत राबिया बसरिया रहमहुल्लाह रात हो जाती तो अपने शौहर से इजाजत ले लेते कि मैं अपने मालिक को मनाना चाहती हूँ। अपने मालिक के मनाने के लिए वो मुसल्ला बिछा लेती थी और रात रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती थी। शौहर का इंतकाल हुआ तो शौहर के इंतकाल पर उस वक्त के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिश्ता भेजा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। फरमाया कि अब मैं निकाह की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मैं तो अब अपने परवरदिगार की मोहब्बत में अपने जिंदगी को खत्म कर देना चाहती हूं। क्या ख्वाहिशें हैं? बंगला बन जाए, बेटा चोरी करके ला रहा है, बेटा डकैती करके ला रहा है, बेटा लोगों को धोखा दे करके ला रहा है, बेटा पड़ोसी को तकलीफ दे करके ला रहा है, पता नहीं किस तरीके से बेटा माल कमा रहा है, हमको किसी तरफ में उसका एहसास ही नहीं है। हम अपने जिंदगियों में भलाइयां चाहते हैं तो जो बोटी बोटी कुछ बातें मेरी जुबान से अल्लाह ने जारी फरमाई हैं, अल्लाह मुझे भी आपको भी जिंदगी की आवाज पहुंचे, सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त बहुत कम है, 10 बजे तक के प्रोग्राम की इजाजत है। मैं हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ी शख्सियत जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दीनी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं, शोलापुर जिला जमीयत उलमा के सदर भी हैं और एक ऐसा मुतहरिक इंसान हमारे दरमियान में है कि जिसने उमूमी इंसाने के लिए कि हर जात का आदमी आपके दवाखाने से फायदा उठाता है। शोलापुर में जमीयत उलमा की जानिब से उमूमी खिदमत का काम, शोलापुर में जमीयत उलमा की जानिब से 18 पगड़ जात के लोगों की खिदमत का एक काम मौलाना इब्राहिम साहब के जरिए से इस वक्त में शोलापुर में हो रहा है। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपका करीबी हूँ, मैं आपके गोद का बच्चा हूँ, मैं और कभी आऊंगा, मेरी आपकी मुलाकात कभी भी और कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारे दरमियान में एक शख्स बहुत मसरूफ तरीन आदमी अपने कीमती वक्त को लेकर के हमारे दरमियान में पहुंचा है। तो मैं अपना आपके दरमियान में ज्यादा हाइल न होते हुए मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ, हजरत मौलाना इब्राहिम साहब शोलापुर जमीयत उलमा दीनी तालीमी बोर्ड के सदर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और जो लोग खड़े हुए हैं उनसे फिर दोबारा गुजारिश है कि ये बची हुई कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करें। जिन लोगों के घरों तक की आवाजें आ रही हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठ करके घरों के अंदर में आराम के साथ में इस दीन की बात को हम सुने। कुछ काम की बात हमारे समझ में आ जाए तो जिंदगी में लेकर के चलना है, और कोई बात समझ में ना आए तो कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अल्लाह के रसूल को भी हुक्म हुआ था कि दीन की बात को पहुंचाओ, उसी निस्बत पर हमारे दरमियान में ये उलमा पहुंचे हुए हैं। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब।